नमस्कार प्रेक्षक, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन मध्ये स्वागत. विको वज्रदंती किंवा विको हा ब्रँड आता ग्लोबल ब्रँड म्हणून जगामध्ये ओळखला जातो. त्याचे संचालक संजीव पेंढारकर यांनी पुण्यामध्ये एका समारंभामध्ये विको आणि त्याची संशोधन आणि विक्री व्यवस्था याविषयी माहिती सांगितली. परदेशामध्ये विकोला कशा प्रकारे डिमांड आहे आणि त्यामुळे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेमकी काय घटना घडली ही जाणून घेऊयात त्यांच्याच शब्दात. संजीव पेंढारकर. Today, I would like to share with you, without wasting much of your time, two examples of utility of plants and how foreigners look at it. So, when we introduced our products in 1952, people used to give nasty look to Ayurveda, and today I am proud to say that now this Hindustan Lever and Colgate, unless they call their products Ayurvedic, it's difficult for them to sell the product. Therefore, Danta Shakti is there. Even Hindustan Lever's Vicks Vapor Up they are calling Ayurvedic. Because of constant advertising of Vico turmeric cream since last 6 decades, America was tempted to obtain patent for turmeric, which is originated from India, and with the efforts of Dr. Mashelkar, that patent was subsequently got cancelled. Now I'll tell you example even in India how people used to give nasty look to Ayurveda. There used to be a French lady running shop in the Hotel Taj, namely Kems and Company. Whenever our representative used to visit and request her to keep our products, at least three pieces, she used to refuse, saying that no Indian customers stay here, so we are not keeping any Indian brands. Dear friends, but you know, in sales line, you have to digest insult. So in spite of her refusing to keep the products in the shop, our sales representative used to continue with his efforts. One fine morning, it was our good luck that a customer from New Zealand checked in very late in Hotel Taj, and he directly took his room keys and he went to sleep. Next day morning, when he got up and he opened his bag, he came to know that he has put this toothbrush, but he forgot to keep Vico herbal toothpaste, and he was worried that now he has to spend day without Vico herbal toothpaste. He came out of the room. There was a gentleman standing like in tie and coat, and he asked him that, gentleman, you look worried. So night suit he came out, and he said that I put my toothbrush in the bag, but I forgot to keep toothpaste, Vico herbal toothpaste, and unless I'm now very much disturbed that I have to spend day without Vico herbal toothpaste. So that gentleman in tie and suit told him that there is nothing to be worried. You go downstairs, there is a chemist shop, and you will find Vico herbal toothpaste there. So he pressed the button of the elevator and went downstairs. When he went to that chemist shop, that French lady was busy doing some work. He asked, "Can I have one Vico herbal toothpaste?" So she thought that again our sales representative has come to eat and sit on her head. So she literally shouted at him and said, "How many times I have to tell you that we don't keep any Indian products?" When he heard this conversation, he lost his temper, and he said that this product is manufactured in India, because he was knowing factories at Bombay, Dombivli. The factory is in India, 50 kilometers away from when I can find this product available in the shops of New Zealand, and this product is not available here. Why the bloody hell you are running this shop? Better close it down, and otherwise I am going to change the hotel. Here are my keys. Dear friends, after that, these foreigners are so much open-hearted. Immediately that French lady rang our office and
told us that whatever you manufacture, send us 1 dozen each. प्रेक्षको, आधुनिक तंत्रज्ञान हे प्रशासनामध्ये आलं पाहिजे असा एक भारताचा, राज्याचा आणि महानगरपालिकेचा केंद्रबिंदू असतो. पण हे येण्याकरता नेमकी त्याची व्यवस्था आणि त्याचं अर्थशास्त्र आणि त्याची उपयुक्तता ही देखील महत्त्वाची बाब आहे. पुणे महानगरपालिकेची अशा प्रकारे ऑनलाईन एक सभा घेण्यात आली. या सभेकरता लाखो रुपयाचा खर्च केला गेला, पण सभा तहकूब करून ती बंद करण्यात आली. हा खर्च पुणेकरांच्या माथी बसला आणि तो वाया गेला असं तुम्हाला वाटतं का? नेमकं काय झालं ते आपण पाहू. बेकायदेशीर झालेले कामकाज राज्य सरकारकडून नवीन अध्यादेश आलेला असताना की आज तुम्हाला ऑफलाईन जीबी घेणं हे बंधनकारक होतं. त्यांनी गेले 8-9 महिने ही ऑनलाईन घेतलं, कोणीही काही बोललं नाही त्यांना. आज लाखो रुपयाचा हा चुराडा केलेला आहे. कशासाठी केला आहे की एवढा खर्च सगळीकडे TV लाव, हे लाव, सगळं लावलं. काय त्यांना दाबायचे प्रकरणं, का ऑफलाईनला घाबरतात हेच कळत नाही. की ऑफलाईन घेणं ही जबाबदारी प्रशासनाचीच होती, महापौराची होती, त्यांनी ते धुडकावली. आजचं कामकाज हे कायद्याबाह्य झालेलं आहे, कायद्याला धरून नाही आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती कुठल्याही राज्यातल्या नगरपालिका, महानगरपालिका यांची मुख्य सभा ही फिजिकली होऊ नये, ती ऑनलाईनच करावी अशा पद्धतीचे शासनाचे आदेश दिनांक 3 जुलै 2020 रोजी शासनानं काढले. त्या अनुषंगानं पुणे महानगरपालिका म्हणून आम्ही ऑनलाईन जनरल बॉडी मुख्य सभा चालवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्यामध्ये काही अडचणी निश्चितपणे होत्या. म्हणून आज आम्ही याच्यामध्ये एक विशेष प्रयत्न करून ऑनलाईन पद्धतीने एक जनरल बॉडी कशी चालेल याचा आम्ही एक प्रयत्न केला, प्रयोग केला, तो यशस्वी झाला. परंतु कालच आम्हाला राज्य सरकारच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचं एक पत्र आलं आणि त्याच्यामध्ये असा उल्लेख केला की आजची सभा ही आपण फिजिकली घेऊ शकता, ऑफलाईन घेऊ शकता, अशा प्रकारचे आदेश आम्हाला आले. पुणे शहर हे जगामधलं सांस्कृतिक शहर, आनंददायी शहर अशी ओळख आपण वर्तमानपत्रातनं अगदी हौशीने वाचतो. पण पुणे शहरातला कचरा नेमका जातो कुठे, तो कोणाच्या माथी मारला जातो आणि ज्या ठिकाणी तो जिरवायचा प्रयत्न केला जातो तेथील ग्रामस्थांची आणि रहिवाशांची नेमकी काय अवस्था आहे, मांजरीच्या या एका उदाहरणावरूनच आपण समजून घेऊ. नमस्कार, मी वैभव बोलते. हॉटेल रॉयल पुरंदर नावाने माझं इथं हॉटेल आहे. कचऱ्याचा प्रश्न आम्हाला एवढा उद्भवला आहे, त्याच्यामुळे कस्टमर नाहीत. आतमध्ये येण्याची एंट्रीच अशी आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला कस्टमर नाही. अक्षरशः हॉटेलांना आम्हाला बंद करावं लागला 2 दिवस झालं. अक्षरशः भयानक परिस्थिती आहे. हा वास सगळा हॉटेलमध्ये येतो, त्याच्यामुळे कस्टमर येत नाहीत आणि आम्हाला असंच माशा मारत बसावं लागतं. इथं जाण्या येण्याची बी अडचण होती, त्याच्यामुळे आम्ही हॉटेल बंद करून टाकलेलं आहे. लोणावळ्यातील कैवल्य योग संस्था येथे कुवलयानंद यांच्या नावाने असलेला पुरस्कार राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते नुकतेच वितरित करण्यात आले. यावेळेला कोश्यारी म्हणाले की आपल्या मनाला जे सत्य पटेल, आपल्या मनाला ज्याच्यामुळे समाधान मिळेल असा जीवनाचा मार्ग आपण निवडला पाहिजे. त्याकरता योग हा तुम्हाला चांगला एक मित्र आणि मार्गदर्शक ठरू शकतो. नमस्कार प्रेक्षको, सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन संपादकीयमधून मी संपादक डॉक्टर शैलेश गुजर. विको वज्रदंती हा एक जागतिक कीर्तीचा ब्रँड आहे. गेल्या 50 वर्षाहून अधिक काळ त्याचं स्वामित्व जगामध्ये अबाधित आहे.
अशा वेळेला परदेशामध्ये विकोला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे, तशीच ती स्वदेशामध्ये देखील आहे. तथापि काही ठिकाणी आयुर्वेदिक औषध किंवा आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधने ठेवण्याकरता विरोध केला जातो. त्याची कहाणी आपल्याला संजीव पेंढारकरांनी सांगितलीच आहे. तेव्हा आयुर्वेद हे पुढच्या भविष्य काळातलं आपलं आरोग्याचं साधन आहे हे तुम्ही ओळखलेच असेल. पुणे शहरामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे तंत्रज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकेची सभा घेण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अयशस्वी ठरला. आपण अपेक्षा करू यापुढे तो निश्चितच यशस्वी होईल. पुणे शहर विद्येचं माहेरघर, सुसंस्कृत, बुद्धिमान असं जरी शहर असलं तरी पुण्यातला कचरा जिरतो कुठे? कोणाच्या माथी आपण तो मारणार? तो मांजरीच्या माथी आपण मारतो आणि तिथल्या नागरिकांचं जीवन आपण अतिशय सुसह्य व्हायच्याऐवजी बेसहाय्य करून त्यांना त्रास होतो. तेव्हा त्यांनाही न्याय नक्कीच मिळाला पाहिजे. योग हा आपल्या जीवनातला महत्त्वाचा घटक आहे असं भगतसिंह कोश्यारी यांनी कैवल्य योग संस्थेच्या एका समारंभात सांगितलं. तेव्हा प्रेक्षको, आता आपण या सर्व गोष्टींचा पुणे वृत्तदर्शनमध्ये समाचार तर घेतलाच आहे. पाहत रहा सी न्यूज पुणे वृत्तदर्शन.